علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آپ مجھے کہاں سے سنتے ہیں، اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور بتایا کریں تاکہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کا نام لے سکوں۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس زارا کا، جو کہ نیپال سے بلانگ کرتی ہیں، اور مس لائبہ کا، جو کہ دبئی سے بلانگ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آج کی کہانی مجھے انسٹاگرام پر ایک بہن نے شیئر کی ہے۔ یہ کہانی ان کی اپنی ہی بیٹی سے متعلق ہے۔ کہانی بہت اذیت ناک ہے، انجام تک ضرور سنیے گا۔ پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ بیٹی گھر میں رحمت بن کر آتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ باپ اکثر اس رحمت سے منہ پھیر لیتے ہیں یا باہوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ میرے 3 بیٹے تھے، بیٹی نہ تھے۔ بڑی چاہت تھی کہ بیٹی کی ماں بنوں۔ جب کبھی بچیوں کو گڑیوں کی طرح سجا ہوا دیکھتی، رنگ برنگی فراقوں میں ملبوس تتلیوں کی مانند اڑتا دیکھتی، جی چاہتا ان تتلیوں کو باہوں میں بھر لوں اور خوب پیار کروں۔ مائیں تو بیٹیوں کی چاہ کرتی ہیں، مجھے بھی بیٹی کی چاہ تھی۔ نہیں جانتی تھی یہی بیٹی میری خوشیوں کے اختتام کا سبب بنے گی۔ میں خود بچپن میں اپنے والدین کی لاڈلی تھی اور وہ میرے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لاپرواہ اور لاابالی ہو گئی۔ چاند میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر بھائی سے ملنے گھر آیا کرتا تھا۔ سجاد کا کلاس فیلو تھا، لیکن میرے دل کا راجا بن گیا۔ میٹرک میں تھی جب اسے خوابوں میں بسایا۔ وہ بھی میری نظروں کے التفات کو پہچانتا تھا۔ دل سے تو میری جانب مائل تھا، مگر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ سجاد بھائی کی دوستی اور ابو کی سخت مزاجی کی وجہ سے ابو امی کے خاندان والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چاند کا ہمارے گھر آنا بھی ان کو گوارا نہ تھا، لیکن بیٹے کی خاطر چپ تھے کہ سجاد کی اسے دوستی تھی۔ جب میری شادی کا مسئلہ چھڑا، امی سے کہا کہ مجھے چاند سے شادی کرنی ہے، آپ ابو سے بات کریں، کیونکہ چاند کی بھی یہی خواہش ہے۔ امی نے سمجھایا، بیٹی تمہارے والد اس رشتے پر ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر میں نے یہ بات منہ سے نکالی، وہ چاند کا نہ صرف گھر میں آنا جانا بند کر دیں گے، بلکہ اس کی کھلے عام بےزتی کر دیں گے۔ یہ بات ذہن میں محو کر لو۔ تمہاری شادی وہاں ہوگی جہاں تمہارا باپ چاہے گا۔ جانتی تھی ماں سچ کہہ رہی ہے۔ یہ بھی جانتی تھی کہ والد صاحب میری شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ بالآخر وہی ہوا۔ روتی سی سکتی رہ گئی۔ چاند کے دل پر بھی قیامت بیت گئی۔ والد صاحب نے بغیر مجھ سے پوچھے اپنے بھائی کے بیٹے ارباز سے بیاہ دیا۔ میں ایک بیٹی تھی، ایک مشرقی لڑکی، فرما بردار دختر، نیک اختر۔ اپنے خاندان میں میرا رول تھا کہ خاموشی سے بزرگوں کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دوں۔ مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق نہ تھا، اعتراض کرنے کی جرات نہ تھی۔ مجھ کو کبھی بھی یہ حق نہیں دیا گیا تھا۔ سہاگ رات جب میرے تایا ذات نے گھونگھٹ اٹھایا، دل رو رہا تھا اور میں ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ میرے دل کی کیفیت سے قطعی لا علم تھے۔ اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا، زمانی بیگم، کیا تم مجھ سے شادی پر خوش نہیں ہو؟ کیا جواب دیتی؟ اس وقت سچ بولنے سے زہر کا پیالہ پی لینا ہی بہتر تھا۔ میں نے کہا، میں کسی وداعی کا دکھ ہر لڑکی کو ہوتا ہے، لیکن آپ سے شادی میرے لیے خوشی کی نوید ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ آنسو دل کی اتاہ گہرائیوں میں چھپا کر میں ان کی خوشی کی خاطر مسکرا دی۔ مگر یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ جب دل رو رہا ہو، آنسوؤں کو چھپا کر مسکرانا کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ والدین کو جو بیٹیاں دکھ دیں،
इससे तो अच्छा है कि वो पैदा ही ना हो, या फिर पैदा होते ही मर जाएं। मैं अब हर एक को यही कहती थी। दर हकीकत मेरे इस बयान में मेरा वो दर्द बोलता था जो रोए रोए में बस गया था, और अब मुझको इस दर्द के साथ जीना था। जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता करना था, खुद को भुला देना था, चांद को भी भुलाना था, और चांद को तो भुलाना नागुज़ीर था। वक्त की राख मेरे जलते अरमानों पर गिरती रही। मैंने खुद फरेबी में जीना सीख लिया, अरबाज के साथ खुश रहने लगी और ससुराल वालों से घुल मिल गई। खातिरदारियों में कोई कसर न छोड़ती थी और अपने शौहर को मजाजी खुदा समझकर उनके पैरों की खाक हो रही थी। अरबाज ने भी मेरी कुर्बानियों की कदर की, मुझसे प्यार किया, सर आंखों पर बैठाते। वो मेरी इतनी कदर करते थे कि कभी चांद के बारे में सोचती भी तो शर्म आ जाती कि इतने अच्छे शौहर को ख्यालों में धोखा देना भी गुनाह के मुतरादिफ था। चांद ने कैसे सब्र किया होगा, क्यों कर मुझे भुलाया होगा। भुला भी सका या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक खानदान था, शादियों में आमना सामना हो जाता था। तब उसकी उतरी सूरत देखकर दिल में कसक जाग उठती थी। चेहरा तो दिल का आईना होता है। उसका चेहरा मेरे बिछड़ जाने के इल्म में ऐसा हो गया था जैसे जमा हुआ आंसू, जैसे किसी ने जिंदा लबों से रूह कशीद कर ली हो। वो जिंदा कब लगता था? यूं लगता था कि जैसे कोई मरा हुआ शख्स जिंदा लोगों में चल फिर रहा हो। मैं चांद के जज्बात को अच्छी तरह समझती थी, उसकी दिली हालत से बाखूबी वाकिफ थे, लेकिन कभी उसकी तरफ इल्तिफात ना किया। उचटती निगाह से भी ना देखा कि कहीं वो गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। ऐसा ना हो उसका सोया हुआ दर्द जाग उठे और ख्वाबीदा तूफान हमको किसी तबाही के किनारे तक ले जाए। औरत जब माँ बन जाती है तो वो दलेर भी हो जाती है, लेकिन बहुत बुज़दिल भी। मैं अब 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ममता ने मुझे मेरे माजी की यादों से दूर ला फेंका था। अब मैं थी और मेरे प्यारे बच्चे थे। उनकी मोहब्बत और परवरिश में गुम हो गई थे। चांद और उसकी याद मेरे हाफिजे की घटाओं में तहलील हो चुकी थी। 3 बेटों के बाद भी मेरे शौहर की यही आरज़ू थी कि एक और बेटा हो और हम 4 सपूतों के माँ बाप बन जाएं। लेकिन अब बच्चे पालने के कठिन मरहल से गुजरते हुए मैं घुलने लगी थी। चाहती थी कि एक बेटी हो जाए बस। 4 बच्चे हमको बहुत हैं। अल्लाह ताला से यही गुजारिश करती थी कि इस बार बेटी देना। मुझे हसरत ना रहे कि मेरी कोई बहन नहीं है तो बेटी भी नहीं है। सच है कि एक बहन ज़रूर होनी चाहिए, और कोई माँ बेटी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। मैंने भी बड़ी दुआओं से निदा को पाया था। अपने रब से गिड़गिड़ाती थी कि इस बार मेरी गोद में वो रहमत डालना जिसको कुरतुलैन और आंखों की ठंडक कहा जाता है। मुझे अल्लाह ताला ने कुरतुलैन अता कर दी। मैंने उसका यही नाम रखा, मगर अरबाज कहते थे कि बुलाने में ये एक मुश्किल सा नाम है, हम बेटी को निदा कहकर पुकारेंगे। कुरतुलैन जब बड़ी हुई उसका नाम निदा पड़ गया। अब मैं भी उसे निदा बुलाती थी। वो मेरे दिल की ही नहीं, आंखों की भी ठंडक थी। उसे देख देख कर जीती थी। बेटों की मोहब्बत भी उसके सामने मान पड़ गई थी। उस गुड़िया को हर दम सजा कर रखती, उसके लिए खूबसूरत फिराक बनाती, गुड़ियों के अंबार लगा दिए ताकि वो उनसे खेले और मसरूर रहे। वक्त के साथ निदा बड़ी होती गई, उसका रंग रूप निखरता गया। वो मेरी हम शक्ल थे, मुझे उसमें अपना अक्स दिखाई देता था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थे। मेरी जवानी की तस्वीर थी वो।
निदा उन दिनों 9वीं क्लास में थी जब मेरे मामू के घर से उनकी बेटी की शादी का बुलावा आया। इस बार मामू और मुमानी खुद मेरे शौहर के पास आए और इसरार किया कि हम उनकी बेटी महाजबीन की शादी में ज़रूर शामिल हों। मैंने लाख उज़्र किया, वो नहीं माने। तब अरबाज ने कहा, ऐसी ज़िद अच्छी नहीं, आखिर वो तुम्हारे मामू हैं, बुजुर्गी में तुमको मदऊ करने आए हैं, उनकी खुशी में शरीक होने में क्या हर्ज है। अरबाज के इसरार पर मैं इनकार कैसे करती। हम महाजबीन की शादी में चले गए। हालांकि शादी के बाद मैं कभी मामू के घर ना गई थी। मुझे शादी में शिरकत पर कोई एतराज ना था। मामला तो दिल का था। ये चांद का घर था और उसकी सबसे छोटी बहन की शादी थी। मैं चांद के घर नहीं जाना चाहती थी, उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मेरे अंदर एक चोर छुपा बैठा था और मैं दिल के चोर से डरती थी कि चांद के रूबरू जाऊं, आंखें चार हो जाएं और कोई पुराना राज खुल जाए। कुछ लोग अपनी मोहब्बत को किस्सा पारीना समझकर भुला देते हैं। कुछ के दिल पर ऐसे नुकूश बन जाते हैं जैसे पत्थर पर लकीर पड़ जाए, जिसको मिटाना बस की बात नहीं होती। मेरा दिल गर्चे पत्थर का हो चुका था, लेकिन लकीर मिटाने के लिए शायद बहुत से जन्म दरकार थे। शादी वाले रोज चांद के घर में ऐसी जगह बैठी थी जहां ज्यादा भीड़ ना थी। मेरा जी घबराने लगा। दूर से कई बार उसकी झलक नजर आई। वो सहन में इधर उधर आ जा रहा था। उसकी निगाहें मुझे ढूंढ रही थी। अचानक वो मेरे सामने आकर बैठ गया। कहने लगा, सलाम कर लेने में तो कोई हरज नहीं। सलाम का मतलब जानती हो, यानी तुम पर सलामती हो, और तुम पर भी। मैंने जवाब दिया। इतने में निदा आकर बैठ गई और पूछने लगी, ये कौन है अम्मी? ये चांद है बेटी। हाँ, मैं चांद हूँ गुड़िया, जो कभी नजर आता है और कभी बादलों में छुप जाता है। इन ज़ूमानी बातों का मतलब मेरी बच्ची ना समझे और उसने कहा, ये चांद मामू है ना? मैंने जवाब में गर्दन हिलाते वो उठकर चली गई। मगर चांद ने जाने का नाम ना लिया तो मैं घबराने लगी। कहा, चांद अब तुम चले जाओ यहाँ से, क्यों बैठे हो? 15 बरस बाद तुमको देखा है, कितना इंतजार किया है तुम्हारी एक झलक देखने का। अभी से जाने का कहती हो? मैं कांप गई। चांद, खुदारा ऐसी बातें ना करो। भला वो सारा फसाना जो माजी के औराक में कहीं गुम हो चुका है, वो कम नहीं हुआ है। मैंने उस किताब को अपने सीने से लगा रखा है। जानती हो इतने बरस का कष्ट मैंने कैसे काटा? हर लम्हा मर मर कर जिया हूं और जी जी कर मरता रहा हूं। मुझे गौर से देखो, अब भी क्या मैं तुमको जिंदों में नजर आ रहा हूं? तुम जिंदों में नहीं हो और मैं जिंदान में सांस ले रही हूं। इसीलिए कहती हूं कि बीती बातें भूल जाओ। हम जैसे हैं, जहां हैं, खुदा की मर्जी से हैं। हम ऐसे ही ठीक है और ये मजीद बर्बाद होने से अच्छा है। तुम ठीक हो तो तुम जानो, मगर मैं तो ठीक नहीं हूं। देखो, मैंने अभी तक तुम्हारी याद में शादी नहीं की है। अगर ठीक हो जाता तो घर न बसा लेता। उसकी बातों से मेरा दम घुटने लगा। सोचा ये नहीं उठेगा, मैं ही उठ जाऊं यहां से। किसी ने बातें सुन ली तो मेरी दुनिया में जलजला आ जाएगा। मैं वहां से उठकर सहन में आ गई। सभी शादी की रौनकों में खोए हुए थे। कुछ समझ में ना आ रहा था कि किधर जा बैठूं। तभी जीना पर चढ़ गई। सोचा थोड़ी देर छत पर जाकर सांस लेती हूं। चांद घर से बाहर चला जाए तो नीचे चली जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी ने मुझको छत पर जाते देख लिया है। वो अपनी हमजोलियों में घिरी हुई थी, मेरे पीछे नहीं आई।
लेकिन चांद ने मेरा ताक़ुब किया। उसने भी मुझे जीना चढ़ते देख लिया था। चंद मिनट बाद छत पर आ गया। उसने कहा, शुक्र है तुम यहाँ आ गई हो। बेशक चंद घड़ी की मुलाकात है, मगर आइडियल जगह है। वो मेरे करीब चारपाई पर बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, इन हाथों ने मुझसे कभी जुदा ना होने का वादा किया था, और आज ये हाथ किसी और की मलकियत है। किसी और के हाथों को इन्होंने मजबूती से थाम लिया है, मुझे बीच मंझधार में छोड़ दिया है। बताओ, इस बेवफाई का गिला किससे करूं? क्या ये मुझसे ज्यादती नहीं कि तुम्हारे बगैर जीना पड़ रहा है, जबकि तुम्हारे बगैर सांस लेना भी मुहाल है। अभी मैं उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा ना पाई थी, उसकी बातों का जवाब ना दे पाई थी कि अचानक पुश्त पर किसी के होने का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो निदा खड़ी थी। वो खशमगीन निगाहों से अपनी माँ और उसके माजी को घूर रही थी। उसने चांद का कहा एक एक लफ्ज सुन लिया था और अब मुझसे नजदीक होकर भी बहुत दूर जा चुकी थी। काश कि मैं जो कहना चाहती थी वो भी अपने कानों से सुन सकती। चांद का हाथ झटक कर यही कहने वाली थी कि अब एक शादीशुदा औरत हूं और अब ये तेरी मेरी इत्तेफाकिया आखिरी मुलाकात है। अब दोबारा मुझसे मिलना और ना मिलने की उम्मीद रखना, और अब तुम चले जाओ। अल्फाज तो मेरे मुंह में रह गए। निदा रोती हुई नीचे भाग गई। चांद साकित था और मैं पत्थर का बुत बन गई थी। हमने कोई गुनाह ना किया था और ना किसी गुनाह का इरादा था। मैं इसीलिए शादी में शरीक ना होना चाहती थी। ब्याहता औरत को अपने घर बार बच्चों से जैसी मोहब्बत होती है, मुझे उससे कई गुना बढ़कर थी, क्योंकि अरबाज मेरा ख्याल रखते थे, मेरी इज्जत करते थे। उन्होंने भी मुझे शिकायत का मौका ना दिया था, इसलिए मैं उनको शिकायत का मौका ना देना चाहती थी। वो मेरे वफादार शौहर थे, तो मैं भी उनकी वफादार बीवी थी। चांद से ये मुलाकात सीग़े राज रहे। किसी को इल्म ना हो सका कि उसने छत पर उस रोज दो बातें मुझसे कही थी, लेकिन निदा के दिल में शिगाफ पड़ गया। उसने जो सुना उसके और मेरे रिश्ते को ताराज करने को काफी हो गया। वो मुझसे नफरत करने लगी, मुझको एक बुरी औरत समझने लगी, और उसने मुझसे इसके बाद फिर भरपूर बगावत कर डाली। अब निदा सीधे मुंह बात करती और मेरी बात का जवाब देना पड़ जाता तो हकारत से जवाब देती थी। शुरू में उसका रवैया ऐसा था कि मैं शर्मिंदा होती और उसे मनाने की कोशिश करती, लेकिन फिर वो दलेर होती गई। मेरी आंखों में आंखें डालकर नाफरमानी पर उतर आई। ज़ुमाइनी जुमले कहकर मेरा दिल जख्मी करती थी। एक ऐसा वक्त भी आ गया जब वो गलत रविश की तरफ चल पड़ी। मैं माँ थी, उसकी भलाई चाहती थी, लेकिन वो मेरी हर बात के जवाब में कहती थी, मुझे क्या नसीहत करने चली हो, पहले खुद को तो सुधार लो। 4 जवान बच्चों की माँ होकर अपने आशना से छुप छुप कर मुलाकातें करने वाली औरत मुझे किस बात से रोकती है? ज्यादा रुकावटें डाली तो अब्बा से सारा कच्चा चिट्ठा कह दूंगी। बेटी के मुंह से इस किस्म की बातें सुनकर मेरा कलेजा शक और दिल लहू लहू हो जाता था, लेकिन वो जवान साल और मुंह जोर थी। उसकी जवानी ने मुझे कमजोर से कमजोर तर साबित करना शुरू कर दिया। अब वो पड़ोसी लड़के अरशद से मिलने लगे, उसके साथ फोन पर मेरे सामने बेहुदा बातें करते और मैं उसको रोक ना पाती। रोकती तो आंखें निकाल कर गुर्राती, जो मेरी मर्जी होगी करूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगर ज्यादा रोका तो अब्बा को बता दूंगी तुम्हारा और चांद का क्या ताल्लुक है। फिर पूछूंगी क्या होता है किसी को मर्जी से रोकना।
میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ پیار سے سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے دھکیل کر پرے کر دیا۔ غصہ دکھایا تو منہ کو آ گئی۔ غرض ایسا میرا گھیراؤ کیا کہ اسے ڈرا دھمکا بھی نہ سکتی تھی۔ وہ کہتی ابا سے ہی نہیں، تیرے تینوں بیٹوں سے بھی تیرے ماضی کا فسانہ کہہ دوں گی۔ ابا اور بھائی سبھی تم سے نفرت کریں گے۔ مجھ کو عزت سے پکارنے والی، مجھ سے والہانہ محبت کرنے والی، میری کوکھ سے جنم لینے والی میری لختے جگر بیٹی نے مجھے حقارت سے دھتکار کر بے بس کر دیا۔ خود میری نظروں میں 2 کوڑی کا کر ڈالا، حالانکہ میں نے شادی سے قبل صرف چاند کو پسند کیا تھا۔ میرے اس کے ساتھ کسی قسم کے غلط مراسم نہ تھے، اور شادی کے بعد تو اس روز کے سوا کبھی بات بھی نہ کی تھی۔ خدا کی مرضی کہ ذلت میری بیٹی کے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اس نے مجھے خوب بلیک میل کیا، اور میں اس ڈر سے بلیک میل ہوتی رہی کہ کہیں وہ منہ پھٹ اپنے باپ اور بھائیوں سے یہ نہ کہہ دے کہ میں چاند سے ملی اور میرا اس سے ماضی میں کوئی واسطہ تھا۔ اے کاش میں جرأت کر کے اپنی بچی کو غلط روش پر چلنے سے روک پاتی۔ ایسا نہ ہو سکا۔ وہ رات کو دیوار پھلانگ کر ارشد کے گھر کود کر چلی جاتی۔ دونوں شب بھر ساتھ رہتے۔ یوں ندا نے انتقامی کاروائی سے اپنا ایسا بڑا نقصان کر لیا کہ ہم رسوائی کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے۔ ہماری عزت ناموس سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ ارشد تو گھر سے بھاگ گیا، اور میں ندا کو لے کر لیڈی ڈاکٹروں کی منتوں میں لگی رہی۔ آخر کسی ایک کو ترس آ گیا، اور اس نے میرے خاندان کی عزت بچا لی۔ ندا کو شادی سے قبل ماں بن جانے کی ذلت سے نجات دلوا دی، مگر اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی کہ اس کے بعد وہ مرتے مرتے بچی۔ اتنے بڑے تجربے کے بعد اسے عقل آ گئی کہ اس نے جو منہ زوری دکھائی، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ اس نے میرے ساتھ برا کرنے کی بجائے خود اپنے ساتھ برا کیا۔ مجھ سے بدلہ نہیں لیا تھا، خود کو بدلے کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد ارباز نے اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ جو راز تھا وہ تو راز ہی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عزت بچانی مقصود تھی۔ اس نے ندا کی خطا کا پردہ رکھ لیا تھا۔ اچھا شوہر ملا، اچھا سسرال ملا، مگر وہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکے۔ اس میں کوئی ایسا نقص ہو گیا کہ پھر ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ شوہر اور سسرال نے 10 برس انتظار کیا۔ بالآخر میرے داماد نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر دوسری شادی کی اجازت مانگی۔ میں تو خاموش تھی۔ ندا نے کہا، امی جان انہیں اجازت دے دیجیے، میں آپ سے خفا نہیں ہوں گی۔ میں تو بد نصیب ہوں، چاہتی ہوں کہ یہ اولاد کی خوشی دیکھ لیں۔ ان کی خوشی میں ہی اب میری خوشی ہے۔ ندا کے خاوند نے شادی کر لی اور دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی۔ آج ندا اپنے کیے پر پچھتاتی ہے۔ اب وہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ کہتی ہے، ماں مجھے معاف کر دو، اس وقت مجھ میں عقل کی کمی تھی، آپ کا بہت دل دکھایا، اسی باعث بے اولاد اور نامراد ہوں۔ آپ نے بیٹی مانگی تھی کہ راحت ملے گی، اور میں آپ کے لیے راحت کی بجائے کلفت کا سامان بن گئی۔ وہ جب آتی ہے رو کر گلے لگ جاتی ہے۔ ہر بار کہتی ہوں، میری بچی میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اسے یقین نہیں آتا۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے ابھی تک دلی سکون کیوں نہیں ملا ہے؟ جس دن سکون مل جائے گا یہی سمجھوں گی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔
میں خدا سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، میری بچی نے نادانی میں میرا دل دکھایا تھا، تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ جب تک ندا بے سکون رہے گی، میں بھی بے سکون رہوں گی۔ اولاد کی بے سکونی والدین کو بے چین رکھتی ہے۔ خدا کرے میری بچی کو عمر بھر کا چین اور میرا سکھ بھی مل جائے، تب میں سکون سے مر سکوں گی۔ دوستو، یہ تھی ایک ماں اور ایک بیٹی کے رشتے میں بگاڑ کی کہانی۔ نابالغ عمر میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے والدین کس کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ہم اپنے غلط فیصلوں اور غلط مشاہدے سے اپنی زندگی میں بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں، جس کا احساس ہمیں بہت بعد میں ہوتا ہے، اور تب وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور ہمیں پھر صرف اپنے کیے کی سزا ہی کاٹنی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے بچوں اور بڑوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنے والدین کے بارے میں کبھی غلط مشاہدہ نہ کریں۔ والدین کے ماضی کا آپ کو علم نہیں، خدارا ان کو جینے دیں، خود بھی سکون سے جئیں۔ معزز سامعین میں ایسے بہت سے سامعین ہیں جو ہماری کہانیاں تو سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ان ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور وہ اپنی زندگی میں بہت سے غلط فیصلوں سے بچ سکیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔